Hi, today we are going to discuss about 9th ICSE Physics. In 9th ICSE Physics, the first chapter is measurement. First topic is measurement. What is measurement? If it is a pen, if I have to measure the length of this pen, I need to measure the length of this pen. Then I am using this cap for measuring the length of this pen. I am measuring like this, 1, 2, 3. Okay, that is approximately the length of this pen is 3. What is the meaning of 3? 3 indicates that this pen is, the length of this pen is 3 times that of this cap. Okay, actually we are comparing the length of this cap to the length of this pen. Okay, we will measure like this, 1, 2, 3. Okay, that is the length of this pen is 3 times that of this cap. അല്ലേ, ഈ ക്യാപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ 3 times ആണ് ഈ പെന്നിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് മെഷർമെൻറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ലെങ്ത്. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു മെഷർ എ ലെങ്ത് യു നീഡ് അനദർ സ്മോൾ ലെങ്ത്. അല്ലേ, ഒരു ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ലെങ്ത് ആവശ്യമാണ്, വളരെ ചെറിയൊരു ലെങ്ത്. ആ ലെങ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വി ഹാവ് കമ്പയറിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് മെഷർമെൻറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് the given physical quantity. It is a comparison of a physical quantity. Okay, if you are measuring the length of this pen, you are comparing the length of this pen with another physical quantity. Okay, the comparison of the given physical quantity with the non-standard quantity of the same nature. If you want to measure the length of a pen, you need another length, a standard length. Using this standard length, you are comparing the given physical quantity. It is a given physical quantity you have to measure. If you want to measure the length of this pen, you need another standard quantity. That quantity, using that quantity, you are comparing the length of this given physical quantity. That is, ഈ ക്യാപ്പിൻ്റെ ലെങ്തിൻ്റെ എത്ര ടൈംസ് ആണ് ഇതൊന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. The process of this comparison is known as measurement. But the physical quantity and the standard quantity should be of the same nature. For example, it is a diary. If you want to measure the area of this diary, you know that area is a space, area of this diary, then you need another area. It is another small space. If you want to measure this space, you need another space. That is the same physical quantity. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏരിയ ആണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ഏരിയ വേണം. ഈ ഏരിയ മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലെങ്ത് ആണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ലെങ്ത് വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റികളെല്ലാം ഒരേ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കണം, സെയിം നാച്ചർ ആയിരിക്കണം. ഒരേ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അഥവാ ഒരേ നാച്ചറുള്ള, ഒരേ സ്വഭാവമുള്ളതായിരിക്കണം. അതായത് ലെങ്ത് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു മെഷർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദിസ് ബോർഡ്, ദെൻ യു നീഡ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെങ്ത്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ യൂസിങ് ദിസ് പെൻ യു ക്യാൻ മെഷർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദിസ് ബോർഡ്. 1, 2, 3, 4, 5, 6. The length of this board is 6. Okay, we are comparing with the length. If you are measuring a length, you need a same nature physical quantity. അതേപോലുള്ള ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലെങ്ത് തന്നെ വേണം. If you want to measure the area of this diary, then you need another small area you are needed. That is this paper. Using this we can measure the area of this diary. 1, 2, 3, 4 point something. You can take it as 4.5. That is, this process is known as measurement. അപ്പോൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏരിയ ആണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഏരിയ മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതേ നാച്ചുറുള്ള മറ്റൊരു ഏരിയ വേണം. വോളിയം മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു വോളിയം വേണം. ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ലെങ്ത് വേണം. ദാറ്റ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ദ ഗിവൺ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വിത്ത് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദ സെയിം നാച്ചർ. ഒരേ നാച്ചർ ആയിരിക്കണം. ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ ലെങ്ത് വെച്ച് തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യണം, ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഏരിയ വെച്ച് തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യണം, വോളിയം ആണെങ്കിൽ വോളിയം വെച്ച് തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് measurement. Okay, hope you understand. It is a process of comparison of the given physical quantity with the non-standard quantity. The meaning of the word standard quantity I will explain later. Okay, നമ്മൾ ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ഈ പേപ്പറാണ്. ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല. ഓക്കെ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് നമുക്ക് വഴിയെ പറയാം. ഇപ്പോൾ ഇത് മാത്രം പഠിക്കുക. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദ സെയിം നാച്ചർ. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരേ നാച്ചർ ആയിരിക്കണം. ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലെങ്ത് വേണം, ഏരിയ മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏരിയ വേണം.
ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് മെഷർമെൻറ്റ്? മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി, ഇപ്പോൾ ലെങ്ത് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ചെറിയൊരു ലെങ്ത് വേണം. ആ ലെങ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഈ ഡയറിയുടെ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ലെങ്ത് വേണം. ആ ലെങ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം 1 2 3 4 5. അതേ ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ ലെങ്ത് തന്നെ വേണം. ഏരിയ മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഏരിയ വേണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരേ നേച്ചറുള്ള രണ്ട് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് മെഷർമെൻറ്റ്. Then move to the next topic. Next topic is unit. Unit. To measure the length of this pen, I used this cap. And to compare the length of this pen, I am using a very small length. This length is known as unit. ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണല്ലോ. ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ ലെങ്ത് കാണും, ഏരിയ ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഏരിയ കാണും. ആ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക? യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുക. ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയെ പറയുന്ന പേരാണ് യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ, while measuring the length of this pen 1 2 3 4, I am using this cap for measuring the length of this pen. Therefore this cap is known as my unit. I am used this cap as a unit of length. ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ്, ഇതാണ് എൻ്റെ യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ 1 2 3 4 ആണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ പെന്നിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? 4 ക്യാപ്പ്. ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ക്യാപ്പ് ഏതാണോ ആ ക്യാപ്പ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം, എങ്കിലേ 4 കിട്ടും. ഓക്കെ, ദിസ് ക്യാപ്പ് ഈസ് നോൺ ആസ് യൂണിറ്റ്. നമ്മളിവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ക്യാപ്പാണ്. ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണെന്ന് ഞാൻ വഴിയേ പറയാം. അപ്പോൾ എന്താണോ, ഏത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത്, അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ ചെറിയ ലെങ്ത്, ഏരിയ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ഡയറിയുടെ ഏരിയ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ചെറിയ ഏരിയ എടുത്തില്ലേ, ഈ ചെറിയ ഏരിയയാണ് ഇത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ ഏരിയയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി which is the standard quantity which is used for comparison. നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാണോ അതാണ് എന്തോന്ന്? യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുക. If I am using this cap for measuring the length of this pen, there are some difficulties. What is the difficulties? If I am measuring this pen 1 2 3 4, I get the answer as 4. But I am measuring the same physical quantity, the length of this cap, with another length. Okay, it is a very small stick. I am using this stick to measure the length of this pen. Then I will get the answer 1 2 3 4 5 6. I get the answer 6. But using the cap I got the answer 4. Now the length is 6. Which one is correct? Both are correct. 4 and 6 are correct. But in the case of 4 I used the cap. In the case of 6 I used this small stick. Okay, but that is the difference is that I am using different units. ഞാൻ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചത് ഈ യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്തത്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് 4 ആണ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് 6 ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച യൂണിറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഡിഫറൻറ്റ് നമ്പർ കിട്ടാനുള്ള കാരണം. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ആർ മെഷറിങ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് ഓൾ ടൈം യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് എ സെയിം നമ്പർ അല്ലേ? ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എപ്പോഴും ഒരേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ശരിയാണോ? അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച ഈ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ഈ യൂണിറ്റ് ഒന്നും എന്തല്ല, സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല അല്ലേ? ഞാനിത് ഉപയോഗിച്ചു, നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 4 ആയിരിക്കില്ല കിട്ടുക, 6 ആയിരിക്കില്ല കിട്ടുക, വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റികൾ, അതായത് യൂണിറ്റ്, നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ ഈ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും, നമ്മുടെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കൺട്രീസും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കാറില്ലേ? സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ? ഇത് തൊട്ട് ഏകദേശം ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ലെങ്തിനെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുക? സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഈ സെൻറ്റിമീറ്റർ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലല്ല, അമേരിക്കയിലല്ല, ഇനി യൂണിവേഴ്സിൽ എവിടെ പോയാലും 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ക്യാപ്പ് ഉപയോഗിക്കരുത്, സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത്. സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെങ്താണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ മെഷർ ചെയ്താലും നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്താലും ആര് മെഷർ ചെയ്താലും ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മുടെ സ്കെയിലിൽ, ജോമെട്രി ബോക്സിലെ സ്കെയിലുണ്ട്, അത് വെച്ച് മെഷർ ചെയ്താൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ആൻസറിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കണം? എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള, എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള, എല്ലാ കൺട്രീസും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി.
Actually, measurement is the comparison of a given physical quantity with a standard quantity. Standard quantity means it may be, if it is a length, it may be centimeter, meter, kilometer, millimeter, micrometer, like that different units are there. ഓക്കെ, ഇതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കണം. ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ്. ലോകത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് അല്ല. ഏരിയ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻ ഏരിയ വി ആർ യൂസിങ് എ സ്ക്വയർ വിത്ത് സൈഡ് 1 centimeter. This square is known as centimeter square or square centimeter. It is a unit of area, centimeter square. 1 centimeter ലെങ്തും 1 centimeter ബ്രെഡ്ത്തുള്ള സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് ഈ ബോർഡിൻ്റെ ഏരിയ മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇതേപോലെ ചെറിയ സ്ക്വയറുകൾ ഇതിനകത്ത് എത്ര എണ്ണം വരയ്ക്കാൻ പറ്റും, അതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥലം. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കും. അത് കൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ടാണ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത്. അത് വെച്ച് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഏരിയ. അപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. വോളിയം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വോളിയം ആണെങ്കിൽ 1 centimeter ലെങ്തും 1 centimeter ബ്രെഡ്ത്തും 1 centimeter ഹൈറ്റും ഉള്ള ചെറിയൊരു ക്യൂബ് ഉപയോഗിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ്. ഓക്കെ, അത് വെച്ചാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ മെഷർമെൻറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് എ ഗിവൺ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി. ഈ പെന്നിൻ്റെ ലെങ്താണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ പെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഗിവൺ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി. ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കമ്പയർ ചെയ്യണം. ഇതേ ലെങ്താണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ലെങ്ത് വെച്ച് തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യണം. പക്ഷേ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് എന്തായിരിക്കണം? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കണം. ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്ററോ മീറ്ററോ കിലോമീറ്ററോ ആയിരിക്കണം. ഏരിയ ആണെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറോ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്ററോ ഒക്കെ ആയിരിക്കണം. If you are measuring a physical quantity, for example, physical quantity means it may be length, it may be area, it may be volume, it may be density, it may be time, it may be viscosity, it may be velocity, anything. All are known as physical quantity. If you are going to measure a physical quantity, you will measure it and write it like this. If you are measuring length is a physical quantity. If you are measuring length of this board, I measured the length of this board, I am writing it as 1 meter. Or 100 centimeter. Okay, then if you are measuring a physical quantity and writing the lengths, you have to write a number along with the units. അല്ലേ, ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് കാണും? ഒരു നമ്പറും കാണും. അതിൻ്റെ കൂടെ ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം? യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം. A physical quantity can be written as a number with a unit. Number means a numerical value. Then a unit. Okay, this is a way of representing a physical quantity. ഈ പെന്നിൻ്റെ ലെങ്ത് ഞാൻ മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ 16 centimeter എന്ന് കിട്ടിയെങ്കിൽ 16 is a numerical value and centimeter is a unit. A physical quantity consists of a numerical value along with a unit. Another example, the area of this board is, we can assume that the area of this board is 500 centimeter square. 500 is a numerical value, centimeter square is a unit. That means a physical quantity consists of a numerical value along with a unit. I told that the unit used for measuring should be a standard unit. What are the properties that should be satisfied by a unit, a standard unit? We can go through it. ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്പർ 1, വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്പർ 1, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ കൺവീനിയൻറ്റ് സൈസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൈസ് ആയിരിക്കണം. ഈ പെന്നിൻ്റെ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാൽ പറ്റില്ല. 1 meter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലുതാണ്. അത് ഉപയോഗിച്ച് ഈ പെന്നിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒന്നും മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ സൈസ് ആയിരിക്കണം യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. ദാറ്റ് ഈസ് എ കൺവീനിയൻറ്റ് സൈസ്. Then it should not have any ambiguity, any kind of ambiguity. Ambiguity means confusion. അതായത് 1 centimeter എത്രയാണെന്ന് ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും ഏത് രാജ്യത്ത് if you goes to any country, it should be specified that what is 1 centimeter. 1 centimeter എത്രയാണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം. 1 meter എത്രയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 1 centimeter എത്രയാണ്, 1 kilometer എത്രയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 1 kilogram മാസാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 1 kilogram എത്രയാണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം. ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇന്ത്യയിലെ 1 centimeter എന്ന് പറഞ്ഞാലും അമേരിക്കയിലെ 1 centimeter എന്ന് പറഞ്ഞാലും യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലെ 1 centimeter എന്ന് പറഞ്ഞാലും എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് എനി ambiguity. Ambiguity means കൺഫ്യൂഷൻ. ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, കറക്റ്റായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം. ദെൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈസിലി റീപ്രൊഡ്യൂസബിൾ. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇന്ത്യയിലൊരു പുതിയ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി, ഇതാണ് എൻ്റെ യൂണിറ്റ്, ഇതിനൊരു പേരിടുന്നു, ഇതാണ് 1 centimeter എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഇത്രയും ലെങ്താണ് 1 centimeter എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ്.
ഈ യൂണിറ്റിനെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കണം. അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഈ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് എല്ലായിടത്തും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം, അല്ലേ? ഈസിലി റീപ്രൊഡ്യൂസിബിൾ ആയിരിക്കണം. ഇന്ത്യയിൽ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ 1 മീറ്റർ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയെന്നാണോ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഈസി ആയിട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. അല്ലാതെ ഒരു രാജ്യത്ത് മാത്രം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി റീപ്രൊഡ്യൂസിബിൾ. ആൻഡ് നമ്പർ 4 ഷുഡ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം. That is very important point. Should not change with the space and time. That means 1 centimeter, 5 centimeter means if this length is 5 centimeter, in India this length is 5 centimeter. If it is 5 centimeter, it should remain as 5 centimeter. If you go to America, Europe, or any other planets, or in any space in universe, if you go, the 5 centimeter will remain the same. ഈ 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ പോയാലും ഏത് സ്പേസ്, അല്ലേ? ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് സ്പേസ്. നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും അത് മാറില്ല. 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം. Okay, then number 2, it should not with space change with the space and time. Time means ഇന്ന് രാവിലെ 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതായിരുന്നു, നാളെ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ മാറരുത്. ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കണം എല്ലാ സമയത്തും, അല്ലേ? 2019 ഇനി 2050 2050 ഈ 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് ഒരിക്കലും മാറാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ് റിമെയിൻസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഷുഡ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ അതൊരു കൺവീനിയൻറ്റ് സൈസ് ആയിരിക്കണം. ഒരു അംബിഗിറ്റി, ഒരു കൺഫ്യൂഷനും പാടില്ല. 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ എത്രയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ 1 മീറ്റർ എത്രയാണെന്നോ 1 കിലോമീറ്റർ എത്രയാണെന്നോ ഒരു അംബിഗിറ്റി ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കണം. റീപ്രൊഡ്യൂസിബിൾ ആയിരിക്കണം. ഈസി ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. പിന്നെ അത് സ്പേസിനനുസരിച്ചും ടൈമിനനുസരിച്ചും മാറാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ 4 points that should be satisfied by a standard quantity. Then if a quantity is internationally acceptable, internationally ഒരു യൂണിറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ that unit should satisfy these 3 properties. ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഈ 3 പ്രോപ്പർട്ടീസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ, ഞാനൊരു പുതിയൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി, ആ യൂണിറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റബിൾ ആവണമെങ്കിൽ, ലോകത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ 3 പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉറപ്പായിട്ടും അതിനുണ്ടായിരിക്കണം. Number 1, should not produce any ambiguity. It should be easily reproducible, should not change with the space and time. Then you know that there are different kinds of physical quantities. For example, length is a physical quantity. Length and area, volume, time, mass, temperature, angle, density. There are so many physical quantities. These are some examples. Then the unit of length we can take it as centimeter, meter, anything, centimeter, meter, kilometer, like that. There are different units for length. If you define different names for the units, അല്ലേ? ലെങ്തിനൊരു യൂണിറ്റ്, ഏരിയയ്ക്ക് പുതിയൊരു യൂണിറ്റ് ഞാനൊരു പേരിടുന്നു, വോളിയത്തിനൊരു യൂണിറ്റ് പുതിയൊരു യൂണിറ്റ്, ടൈമിനൊരു യൂണിറ്റ്, മാസിനൊരു യൂണിറ്റ്, ഇങ്ങനെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനും ഓരോരോ പേരിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് അത് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് സോ മെനി നെയിംസ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. Therefore we are classifying the units into 2 kinds. അല്ലേ? യൂണിറ്റ് വളരെ വേഗത്തിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂണിറ്റിനെ 2 ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു. നമ്പർ 1 ഈസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്. Unit is classified into 2, fundamental or basic units and derived units. Okay, 2 ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു. For example, unit of length is meter. We know that unit of length is meter. Unit of time is second. Then unit of mass is kilogram. Unit of temperature is degree Celsius or Kelvin, anything you can use. Okay, these are the units of length, time, mass, temperature. But if you tell the unit of area, in the case of area the unit is meter square. In the case of volume the unit is meter cube. Velocity
the unit is meter per second or ms raised to minus 1. In the case of density, the unit is kilogram per meter cube or kilogram meter raised to minus 3. These are the units. Okay, you can see that these units are formed from these units. ഈ യൂണിറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏരിയ മീറ്റർ സ്ക്വയർ മീൻസ് മീറ്റർ ഇൻറ്റു മീറ്റർ. യൂസിങ് മീറ്റർ വി ആർ ഫോംഡ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഏരിയ. ഈ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റായ മീറ്റർ സ്ക്വയർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. ഈ മീറ്ററും സെക്കൻഡും ഉപയോഗിച്ചാണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അഥവാ ms raised to minus 1 എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ വോളിയം, ദ യൂണിറ്റ് ഈസ് മീറ്റർ ക്യൂബ്, ദാറ്റ് ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഫ്രം മീറ്റർ, and the density is constructed from kilogram and meter. Like that, these units depends on some other units. ഈ യൂണിറ്റുകളെല്ലാം മറ്റേതോ യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച യൂണിറ്റുകളാണ്. ഇത്തരം യൂണിറ്റുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ്. ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഓർ ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ്. ഈ യൂണിറ്റുകൾ വേറെ ഒരു യൂണിറ്റുമായും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല. വേറെ ഒരു യൂണിറ്റിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ദ യൂണിറ്റ്സ് വിച്ച് ഡസൻ ഡിപ്പെൻഡ് എനി അതർ യൂണിറ്റ്സ് ആർ നോൺ ആസ് ബേസിക് ഓർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ്. ഏതൊരു യൂണിറ്റിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്ന യൂണിറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക. ഇതൊക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്, ഇനിയുമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചെറിയ എക്സാമ്പിളുകളാണ്. ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഓർ ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ഈ യൂണിറ്റുകളെല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകളെയാണ് വി വിൽ നെയിംഡ് as derived units. Derived units are made from fundamental units or derived units depends on other units. മറ്റുള്ള യൂണിറ്റുകളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റുകളാണ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ്. ഒരു യൂണിറ്റുകളെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത യൂണിറ്റുകളാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യരുണ്ടായ കാലം മുതൽ തന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു, പല ഒബ്ജക്റ്റുകളെയും മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ പണ്ട് ഇപ്പോൾ അല്ല, കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, പണ്ട് ഒരു 18th സെഞ്ച്വറിയിലൊക്കെ 19th സെഞ്ച്വറിയിലൊക്കെ മിക്കവാറും ഓരോരോ രാജ്യങ്ങളിൽ ഓരോരോ കൺട്രീസിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഓരോ കൺട്രീസിലും മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സിസ്റ്റം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ പ്രധാനമായും ഓരോ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രധാനമായും 3 സിസ്റ്റമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അതിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഫോർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. The systems are not using now. Okay, the systems are, first one is C.G.S system. C.G.S system is also known as French system. Okay, in French system or in C.G.S system, we are using for measuring lengths. In French system they will use centimeter as the unit. ഫ്രഞ്ച് സിസ്റ്റത്തിൽ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, മാസ് ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ഗ്രാം. ആൻഡ് ടൈം ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ സെക്കൻഡ്സ്. ഓക്കെ, ഈ പേര് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ്. സി മീൻസ് സെൻറ്റിമീറ്റർ, ഗ്രാം, സെക്കൻഡ്. ലെങ്ത് ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ, mass is measured in gram, time is measured in seconds. This system is known as French system or C.G.S system. It is not now using. Okay, that is C.G.S system. Then second system, that is F.P.S system. F.P.S system. In F.P.S system, length is measured in foot, represented by Ft. F for foot, and mass is measured in pound, and time is measured in seconds. This system is also known as British system. F.P.S system. Length is measured in foot or feet, and mass is measured in pound, and time is measured in seconds. This system is known as F.P.S system, foot, pound, second system, or British system. Okay, the third system, that is the first system, C.G.S system, number 2 F.P.S system, and the last one is M.K.S system. Another name is metric
system. Metric system. Okay, the name suggests the length is measured in meter. Length is measured in meter and mass is measured in kilogram and time is measured in seconds. Okay, this system is known as MKS system. These are the systems used in different countries. Like മുമ്പ് പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ഇതൊക്കെ CGSും FPSും MKSും. ഓക്കെ, ഈ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. CGS, FPS, MKS ഈ 3 സിസ്റ്റങ്ങളാണ് പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ് SI സിസ്റ്റം. SI സിസ്റ്റം അല്ലേ, നമ്മൾ SI യൂണിറ്റ് എന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതാണിത്. SI സിസ്റ്റമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഈ മെട്രിക് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറച്ചുകൂടെ വിപുലീകരിച്ച് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ് SI സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ SI സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 സിസ്റ്റമാണ് CGS, FPS ആൻഡ് MKS. CGS മീൻസ് ഫ്രഞ്ച് സിസ്റ്റം ആൻഡ് FPS ഈസ് ബ്രിട്ടീഷ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് MKS മെട്രിക് സിസ്റ്റം. ഈ മെട്രിക് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാണ് SI സിസ്റ്റം. SI സിസ്റ്റം, the full form of SI system is Systemi Internationally D Units. Systemi Internationally D Units. It is a French word, that is why the spelling is like that. Systemi Internationally D Units. In SI system, it consists of 7 fundamental physical quantities. 7 fundamental or basic physical quantity plus 2 complementary physical quantities. Total 7 plus 2, 9 physical quantities are there. Okay, in SI system there are 9 physical quantities. First we will study about 7 fundamental quantities. ഈ SI സിസ്റ്റത്തിൽ 7 ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസും 2 കോംപ്ലിമെൻ്ററി ക്വാണ്ടിറ്റീസും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ എല്ലാ യൂണിറ്റും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. 7 ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് മീൻസ് in SI system there are 7 fundamental quantities. The fundamental quantities are length, mass, time, temperature, luminous intensity, electric current and amount of substance. The length is measured in meter. In SI system length is measured in meter. I told that SI system is an elaborated system of MKS system. MKS സിസ്റ്റത്തിനെ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തെടുത്ത സിസ്റ്റമാണ് SI സിസ്റ്റം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ MKS സിസ്റ്റത്തിൽ ലെങ്ത് മീറ്ററിലായിരുന്നു, SI സിസ്റ്റത്തിലും ലെങ്ത് മീറ്ററിൽ തന്നെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുക. ലെങ്ത് ഈസ് ഇൻ മീറ്റർ ആൻഡ് മാസ് ഈസ് ഇൻ കിലോഗ്രാം, ടൈം ഈസ് ഇൻ സെക്കൻഡ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് MKS സിസ്റ്റം. Length is in meter, mass is in kilogram, time is in seconds. Temperature is measured in Kelvin. Remember that the SI unit of temperature is Kelvin. The SI unit of temperature is Kelvin, not degree Celsius, Kelvin. And luminous intensity is measured in candela. Candela represented by CD. Length meter represented by the symbol M, mass kilogram, and time is in second. Temperature symbol is Kelvin. Luminous intensity, the unit is candela, represented by small letter CD. What is luminous intensity? Luminous intensity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ലൈറ്റൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരു ലൈറ്റ് ഇടുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റിൽ നിന്നും എത്രമാത്രം ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, അതായത് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ കടകളിൽ നിന്നും ബൾബ് ട്യൂബ്ലൈറ്റൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിലെത്ര ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് വരുമെന്ന് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി. അത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റാണ് കാൻഡില. ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആംപിയർ, AMPERE, ആംപിയർ. ഓക്കെ, represented by capital letter A. And amount of substance is measured in mole. അല്ലേ, നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ, ലിക്വിഡൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മോളിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുക, അല്ലേ? എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് മോളിലാണ്. ദീസ് ആർ ദ 7 ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്, ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. ഇത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ്, ഇതതിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളാണ്. 7 fundamental physical quantities are length, mass, time, temperature, luminous intensity, electric current and amount of substance. The fundamental units are meter, length meter, mass kilogram, time second, temperature Kelvin, luminous intensity candela, electric current ampere, amount of substance
mole. There are two more physical quantities. They are known as complementary physical quantities. They are angle. You know that angle is measured in SI unit of angle is radian. Represented by RAD. SI unit of angle is radian. But in small classes we will measure angle in degree. അല്ലേ, നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഡിഗ്രിയിലാണ്. പക്ഷേ ഡിഗ്രി അല്ല ആംഗിളിൻ്റെ SI സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് റേഡിയൻ ആണ്. റേഡിയൻ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും. ഇപ്പോൾ ആ പേര് മാത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ആംഗിൾ ഈസ് മെഷർഡ് ഇൻ radian represented by RAD. And another physical quantity is solid angle. Solid angle is measured in steradian. ST-RD represented by ST-RD. Solid angle means നിങ്ങൾ ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതായത് 3 dimensional ആംഗിളാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺ അല്ലേ, 3 dimensional കോൺ. അല്ലെ, ഇതൊരു കോണാണ്. ഇതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ 3 dimensional നമുക്ക് ബോർഡിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ 3 dimensional ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുക. നമ്മൾ സാധാരണ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആംഗിൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ, 2 ലൈനുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ. ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ആംഗിൾ. ഇത് 2 dimensional ആണ്, ഒരു ബോർഡിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ 3D ആയിട്ടുള്ള ഇതേപോലെ ഒരു കോണിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുക. അത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റാണ് സ്റ്റെറേഡിയൻ. ST-RD എന്നാണ് പറയുക, സ്റ്റെറേഡിയൻ. Okay, therefore these two quantities are known as complementary physical quantities and unit are known as complementary units. Therefore SI system full form is Système Internationally D units. It is a French word and it consists of 7 fundamental physical quantities and 2 complementary physical quantities. 7 fundamental physical quantities are length, mass, time, temperature, luminous intensity, electric current and amount of substance. Length unit is meter, time mass unit is kilogram, time is second, temperature Kelvin, luminous intensity candela represented by CD, electric current ampere represented by capital A, amount of substance mole represented by MOL. Mole spelling is MOLE and represented by MOL. And angle, the two complementary physical quantities are angle and solid angle. Angle SI unit is radian, not degree. SI unit of angle is radian and SI unit of solid angle is steradian. Using these 7 plus 2, 9 quantities and 9 units, we can make any other units. ഈ 9 യൂണിറ്റ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസുകളുടെയും യൂണിറ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, ഇത്രയും കോംപ്ലിമെൻ്ററി യൂണിറ്റുകളും ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റുകളും ചേർത്ത് നമുക്ക് ബാക്കി ഏത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം. എല്ലാത്തിൻ്റെയും SI യൂണിറ്റ് കാണാതെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. In next class we will discuss about different prefixes used in different units. Okay, hope you understand well. If you have any doubt, ask in the comment box. If you like the video, press the like button. Thank you for watching.